आइए होशिया की किताब उसका 8 अध्याय ते 12 वचन पढ़ांगे। मैं उस दिन अपनी भविष्यता ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਓਪਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ। इधर प्रभु के वचनों चो असीं पढ़िया है कि सानू किवें पता लगता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। इधर प्रभु के वचन के विचों असीं पढ़िया कि मेरी भविष्यता तो हज़ारां गल्लां लिखियां गईयां ते जिहड़ियां ओपरियां जिहां करके छड्ड दित्तियां गईयां। इधर परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ सानू इस तरह पता लगता है कि परमेश्वर का वचन ਉਹਦੀ भविष्यता मनुख दे लई हज़ारां गल्लां तो लिख के दिती गई तां तद भी लोकां नूं परमेश्वर का वचन दी समझ नहीं लगी। वो किवें? यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਵਚਨ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੀ। वचन देहधारी होया अते किरपा ते सच्चाई नाल भरपूर हो गए साडे विच वास कीता। इधर प्रभु के वचन दे विच असीं पढ़िया कि वचन देहधारी होया। हुण असीं पढ़िया कि परमेश्वर दे वचन दे विच जां परमेश्वर दी भविष्यता तो हज़ारां गल्लां लिख के उस दे लई दित्तियां गईयां ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो इधरों से पढ़िया कि आदि विच वचन सी वचन परमेश्वर दे संग सी ते वचन ही परमेश्वर सी सबो कुछ उसे तो रचिया गया ते रचना विच एक भी वस्तु उस दे वचना तो बिना रची नहीं गई ते ओही वचन देहधारी हो गया। वो वचन जिहड़ा देहधारी होया ਉਹ वचन जब देहधारी होया तो उस समय ਉਹਨੇ बहुत गल्लां नूं खोल के दस्या अपने बारे। ये खोल के दस्या कि मैं ही हाँ वो जिन्हें आना ही, मैं ही मसीह हाँ, मैं ही हाँ जिहड़ा तुहानूं छुड़ाउण लई आया। पर उस समय किसी ने मन्निया नहीं। मन्निया क्यों नहीं आ? क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा आ उन्हें पहले ही लिख के दिता ही ते वो जदों असीं पढ़दे हैं तो सानूं समझ लगदी आ। आइए पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब ते ओदा 3 अध्याय ते ओदा 15 वचन पढ़ लांगे। उत्पत्ति की किताब ओदा 3 अध्याय ते ओदा 15 वचन पढ़ांगे। तेरी अते तीवी विच अते तेरी संतान अते तीवी दी संतान विच मैं वैर पावांगा। हाँ, इधर पहली भविष्यवाणी प्रभु दे बारे प्रभु यीशु दे बारे लिख के दी गई कि तेरी संतान विच ते इस्त्री दी संतान विच मैं वैर पाऊंगा। ते असीं वेखदे हां संतान कदी भी इस्त्री तो नहीं सगों कि आदमी तो पकारी जाती है। इधर आउंदिया इस्त्री दी संतान, ये इस्त्री दी संतान दे विच आउण वाला ओही वचन जो देहधारी हो के आया ते बहुत सारे लोकां नूं उदों भी समझ नहीं लगी। अज भी बहुत सारे लोकां नूं इस वचन की समझ नहीं लगती। बहुत सारे लोग इस गल तो हैरान आ परेशान आ ते इन्हां गल्लां नूं लैके डावाडोल होए तुरे फिरदे आ कि प्रभु यीशु जिहड़ा आ उहदा ते कोई बाप है ही नहीं। जिहड़ा सारी दुनिया का बाप आ, जिहड़ा सारी दुनिया का परमेश्वर आ, उन्हें पहला ही लिख के दे दिता कि मैं इस्त्री दी संतान दे द्वारा आऊँगा। क्योंकि ये भविष्यवाणी जब असीं पढ़ते हैं कि सानू ये इस्त्री दी संतान
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਦੇ 6 ਦਾ 9 ਦਾ 6 ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਇਸ 9 ਦਾ 6 ਸੀ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਓਪਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। सत्त के 14 वचन पढ़ी यशाया 7 ਦਾ 14। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਉਹਦਾ 6
2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੂੰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਇ 26 ਵਚਨ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 2 ਦਾ 26 ਹੋਰ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ 1 ਦਾ 26 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 1 ਦਾ 26 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ ਦੋਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਊਗੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਧਰ ਆ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਓਪਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ? ਆਈਏ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਦੇ ਉਹਦਾ 6 ਤੇ 7 ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਧਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, 2 ਦਾ 13 14 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 13 ਵਚਨ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਉਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 12 ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 40 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਦੇ 40 ਵਚਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 119 ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 66 ਦੀਆਂ 66 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, 119 ਦਾ 129 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। 119 ਦਾ 129। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਚਰਜ ਹਨ, ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਈਏ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 26 ਦੇ ਤੇ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 26 ਦੇ ਤੇ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 26 ਦਾ 17। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ।
पर तू जाके उन्हां दी अखां नूं खोल दे। उन्हां दी अखां जिन्ना चिर ना खुलियां तां वो कदी भी मैनूं जान नहीं सकदे। ते वो अखां जिहड़ियां ने वो आत्मिक अखां ने। इसलिए असीं सारी दुनिया नूं वेखदे होवांगे, असीं वड्डे वड्डे काम करदे होवांगे इन्हां अखां द्वारा, जां वचन दे बाहर होण जां वचन दे अनुसार होण, लेकिन फिर भी साडियां आत्मिक अखां खुलणियां बहुत जरूरी आ। असीं पहले दिन सुनिया तद भी सानूं ये समझ लग जावे कि परमेश्वर दे वचन दे विच उस दे लई हज़ारां गल्लां लिख के दित्तियां गईयां ने। उन्हां नूं समझना आ, उन्हां दे अनुसार असीं प्रभु यीशु नूं मुक्ति दाता करके कबूल करना आ, तां ही सानूं परमेश्वर अपने आप नूं खोल के साडे उत्ते प्रगट करके देवेगा, तां ही सानूं समझ लगूगी। इधर प्रभु अपने दास नूं कहंदा, जा तू इस कौम दियां ते सारे पराइयां कौमां दियां अखां नूं खोल दे कि वो चंगी तरह मैनूं जान लैण। मैं ही परमेश्वर हाँ, मैं ही हाँ जिन्हें सारी दुनिया की रचना की आ। मैं ही हाँ जिहड़ा दुनिया नूं खत्म करने वाला आ। मैं ही हाँ जिन्हें आदम दे अंदर या आदमी दे अंदर जो साह प्राण चल रहा आ वो सारा कुछ उन्होंने दिता आ। मैं ही हाँ उन्होंने आकाश, हवा, पानी, सूरज, चंद्रमा, तारे जिस चीज़ की जरूरत आ दे रहा आ। इसलिए मेरे प्यारिओ, अज असी प्रभु के वचन के विचों इस गल के उत्ते विचार की कि परमेश्वर का वचन, ये बाइबल परमेश्वर का वचन किवें आ। परमेश्वर के वचनों तो हज़ारां गल्लां, परमेश्वर की व्यवस्था तो हज़ारां गल्लां लिख के दे दित्तियां, पर उपरियां जिहियां करके छड्ड दित्तियां गईयां। क्यों? क्योंकि सानू परमेश्वर का वचन का ज्ञान ना होने के कारण असी प्रभु यीशु नूं अज तक मुक्तिदाता परमेश्वर करके नहीं मन्निया होगा। सानू बुरा लगता होगा, सानू चंगा नहीं लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये आ कि प्रभु यीशु मसीह ही साडा परमेश्वर आ, साडा मुक्तिदाता आ। सानू वचनां दे विचों पढ़ना चाहिए आ और वचनां दे अनुसार अपने जीवन नूं उस प्रभु नूं सौंप देना चाहिए आ। आइए प्रार्थना करांगे। सुरगिया पिता, तेरा धन्नवाद करदे आ तेरे वचन दे लई। प्रभु एक एक नूं तेरा वचन समझ आवे, तेरा वचन एक एक नाल गल करे, हर कोई तेरे वचनां दे सामने अपने आप नूं पेश करे और नरक दी अग तो बच जाए, तेरे स्वर्ग राज लई तैयार हो जाए। प्रभु जी, तू ही सारी दुनिया नूं बनाउण वाला सर्वशक्तिमान आ, तेरी कृपा हुंदी रहे। यीशु मसीह दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन।